So, good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So, time is over. Now we can start our lecture. So, in the last lecture, we had discussed 2 points. The first point is the acceptance angle. Here we consider on optical fiber having two different regions, core region and the cladding region. The refractive index of the core region is the N1 and the refractive index of the cladding region is the N2. So before entering the light inside the core region, there is the one region or the medium we call this is the air medium having the refractive index N0. So incident ray, there is the one angle, incident angle theta I. When incident ray strikes on the interface or the boundary of the air medium and the core region, then there is the refraction and there is the angle we call this is the refractive angle. This refracted ray strikes on the interface of the core region and the cladding region and there is the total internal reflection. That reflected ray again strikes on the boundary of the other side of the core and the cladding. Again there is the total internal reflection. Like this, that signal or light propagate from one point to the second point. From this figure we can write the equation Snell's law at the launching zone where the light enters in the optical fiber. So sin theta I divided by sin theta R is equal to N1 divided by N0. Again, here there is the one triangle ABC. We can write the one equation sin theta R is equal to sin 90 minus theta is equal to cos theta. Again, we can write this equation as a sin theta I is equal to N1 divided by N0 into the cos theta. But we know what we know the sin theta I is equal to N2 divided by N1 from the total internal reflection. There is the one formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1. If we modify this equation for the cos square theta, then what is the equation? Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Put the value of sin theta is equal to N2 divided by N1, then what we get? We get cos theta is equal to under root N1 square minus N2 square divided by N1. So here this get cancels. We know the refractive index of the air medium is always किती असतो तुमचा refractive index air medium चा हा 1 असतो. So there is the if we put the N0 is equal to 1, then what we get? We get sin theta is equal to under root N1 square minus N2 square. पण आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? ऍक्सेप्टन्स अँगल. सो थीटा 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऍक्सेप्टन्स अँगल. त्याच्यानंतर आपण ऍक्सेप्टन्स कोण डिस्कस केला होता आणि फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल अॅपरेचर. व्हॉट इज मीन बाय द न्यूमेरिकल अॅपरेचर? न्यूमेरिकल अॅपरेचर काय असतं? Okay, my screen is visible. Yes, sir. Okay, what is the numerical aperture? So definition of the numerical aperture is the numerical aperture is defined as a sign of the acceptance angle. Sign of the acceptance angle. We know the equation of the acceptance angle. Acceptance angle चं तुम्हाला equation माहिती आहे. What is the equation of the acceptance angle? Acceptance angle theta 0 is equal to sine inverse into the under root N1 square minus N2 square. So from this definition, we can write mathematically the numerical aperture. So NA is the numerical aperture is equal to sine theta 0. Sine काय आहे? हा as per the numerical aperture definition sine of the acceptance angle. हा theta 0 काय आहे? तुमचा acceptance angle आहे. मग या थीटा 0 ची व्हॅल्यू किती आहे तुमच्याकडे? या थीटा 0 ची व्हॅल्यू आहे तुमच्याकडे साइन इनवर्स इंटू
under root n1 square minus n2 square. If we put this value in this equation, then what we get? We get numerical aperture Na is equal to sine of sine inverse into under root n1 square minus n2 square. Then Na is equal to numerical aperture is equal to हे sine आणि हे sine inverse काय होईल? काय होईल? Cancel. So remaining term numerical aperture is equal to under root n1 square minus n2 square. n1 square minus n2 square. But we know the one formula. What is the formula? n1 square minus n2 square. Mathematically काय म्हणतो आपण त्याला? a square minus b square. काय असतो त्याचा फॉर्म्युला? a plus b into a minus b. Okay, so can we write this equation as n1 square minus n2 square is equal to n1 plus n2 into n1 minus n2? Yes or no? So yes sir. हे जे इक्वेशन आहे, प्लीज सी बी केअरफुली, n1 प्लस n2 इंटू n1 मायनस n2 या इक्वेशनला आपण काय करायचं? मल्टिप्लिकेशन आणि डिवाइड कशाने करायचं? ट्वाइस n1 करायचं. ट्वाइस n1 ह्याला डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं तर काय इक्वेशन मध्ये फरक पडतोय का? काय फरक पडतोय का इक्वेशन मध्ये? नाही पडत. सो हियर n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2. इथं देर इज द वन करेक्शन, नॉट प्लस. इथं प्लस नाहीये, इथं काय असणार तुमचा? मायनस. प्लीज करेक्ट, इथं मायनस करा. इंटू n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू ट्वाइस n1. आपण काय केलं? हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशनला डिवाइड आणि मल्टिप्लाय कशाने केलेलं आहे? ट्वाइस n1 ला, आपल्याला पुढे सॉल्व्ह करण्यासाठी. मग काय आलं ते इक्वेशन? n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू ट्वाइस n1. Here approximately the refractive index of core region and the refractive index of the cladding region is approximately equal. Approximately ते दोन्ही कसे आहेत? ते इक्वल आहेत. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जास्त डिफरन्स आहे का त्या दोन व्हॅल्यू मध्ये? नाहीये. So we can write here n1 is nearly equal to the n2. Therefore in this equation ह्या n2 च्या ठिकाणी हे जे पहिला आहे ना, हा पहिला ब्रॅकेट, हा n1 प्लस n2, त्या n2 च्या ठिकाणी आपण n1 जर मेन्शन केलं इथं जर का मी n1 म्हटलं तर याची व्हॅल्यू काय झाली हो? n1 प्लस n1 किती झाले? ट्वाइस n1 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस टू गेट्स कॅन्सल, रिमेनिंग टर्म जस्ट n1. Okay, here there is the second term. What is the second term? n1 minus n2 divided by n1. हा काय आहे हो तुमचा? n1 minus n2 divided by n1. हा काय हो? In the last lecture already we have discussed. इथं आहे बघा, n1 minus n2 divided by n1 is the delta, that is the fractional refractive index change. काय आहे तो तुमचा? फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. सो हियर कॅन वी राईट हियर n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 मीन्स डेल्टा. हा डेल्टाच आहे का तुमचा? म्हणजे इथे लिहिले बघा n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 म्हणजेच तुमचा काय? हा डेल्टा आहे. सो मीन्स n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा. ट्वाइस n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा. आता हे इथे एक आहे बघा n1 आणि तुमचं इथे एक आहे n1, बरोबर आहे? म्हणजे काय झाला तो तुमचा? ट्वाइस n1 स्क्वेअर आणि हा तुमचा डेल्टा. हा तुमचा काय झाला? डेल्टा झाला. सो n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा. सो न्यूमेरिकल अपर्चर Na इज इक्वल टू n1 into under root twice delta. n1 into under root twice delta. This is the final equation for the numerical aperture. This is the final equation for the numerical aperture. So numerical aperture determines, so this sentence is very important for your MCQ. Numerical aperture determines the light collecting capacity of the fiber. तो त्याच्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये लाईट इन्सर्ट होते, म्हणजे आतमध्ये जाते, कलेक्ट होते.
ते कशावरती डिपेंड्स आहे किंवा कशाने आपण डिटरमाइन करू शकतो, तर या न्यूमेरिकल अपेरेचरने आपण डिटरमाइन करू शकतो. सो न्यूमेरिकल अपेरेचर determines the light collecting capacity of the fiber. So it measures the amount of light that can be accepted by the fiber. How much amount of light is accepted by the fiber? It measures by the numerical aperture. ते आपण न्यूमेरिकल अपेरेचर थ्रू मेजर करू शकतो. पुन्हा एकदा हे एमसीक्यू साठी सेकंड सेंटेन्स सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. So the value of the numerical aperture depends only on the refractive indices of the core region and the cladding region. Numerical aperture ची व्हॅल्यू कशावरती डिपेंड आहे? The value of the numerical aperture is depends on the only the refractive indices of the core region and the cladding region, and it is in the range of 0.13 to 0.50. तुमच्या न्यूमेरिकल अपेरेचरची व्हॅल्यू ही कितीच्या रेंज मध्ये असते? 0.13 to 0.50. A large value of the numerical aperture implies that the fiber will be accept large amount of the light from the source. If जर का तुमच्या न्यूमेरिकल अपेरेचरची व्हॅल्यू ही जर लार्ज असेल, तर तुम्ही हे कन्सिडर करायचं की तो जो फायबर आहे, ऑप्टिकल फायबर आहे, त्या ऑप्टिकल फायबरनं लार्ज अमाउंट मध्ये लाईट ही ऍक्सेप्ट केलेली आहे. सो दिस इज द स्मॉल डेरिवेशन ऑफ द न्यूमेरिकल अपेरेचर. या पूर्ण हे जे थेरॉटिकल आहे, या थेरॉटिकल वरती तुम्हाला 3 ते 4 एमसीक्यू विचारले जाते. पहिलं लाईट कलेक्टिंग कॅपॅसिटी, दुसरं अमाउंट दॅट लाईट कॅन बी ऍक्सेप्टेड, थर्ड depends on the numerical aperture, depends on the refractive indices of the core region and the cladding region. Fourth, it value ranges from 0.13 to 0.50. आणि अजून एक विचारलं जाऊ शकेल की if the value of the numerical aperture is smaller, then the light accepted by the fiber is also smaller. Yes, yes. जर का या न्यूमेरिकल अपेरेचरची व्हॅल्यू जर स्मॉलर असेल, कमी असेल, तर तुम्ही हे कन्सिडर करायचं की त्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये जे लाईट सिग्नल कलेक्ट झालेले आहेत, ऍक्सेप्ट झालेले आहेत, ते कमी आहेत, स्मॉल आहेत. ओके. इफ एनी डाऊट देन प्लीज आस्क मी. इफ नो डाऊट वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Hello, sir. Yes. Sir, how N1 is equal to N2? ओके ओके. आता आपण काय म्हणतो की दोन जे वेगवेगळे रिजन आहेत, त्या दोन वेगवेगळ्या रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा डिफरंट आहे म्हणतोय. बट ऍज द फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय सांगतोय आपला की हा डिफरन्स आहे. कशाच्या मधला डिफरन्स आहे? तर कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजनच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस मधला डिफरन्स आहे. आणि तो डिफरन्स किती आहे म्हणून सांगतोय आपण? कितीच्या रेंज मध्ये? 0.01 च्या रिजन मध्ये आहे, रेंज मध्ये आहे. मग मला सांगा की 0.01 ही व्हॅल्यू हायर आहे का स्मॉलर आहे? कशी आहे? स्मॉलर आहे. मग जर का आपण एखाद्या दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस मधला जर डिफरन्स स्मॉलर आहे असं म्हणतोय, तर ते दोन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस मधला गॅप किंवा त्यांच्यामधलं जे व्हेरिएशन आहे हे जास्त असेल का कमी असेल? कमी असेल. कमी असेल. जर का कमी असेल, स्मॉलर असेल, डिफरन्स हा खूप कमी असेल, तर आपण काय म्हणतो? त्या अप्रॉक्सिमेटली नियरली इक्वल टू जर का इथला डेल्टा जर का आपला जास्त असता, डिफरन्स त्या दोन्ही मधला, तर आपण ही टर्म यूज केली नसती की ते अप्रॉक्सिमेटली N1 इज इक्वल टू N2 आहे. एवढं लक्षात ठेवा, N1 आणि N2 मधला डिफरन्स हा खूप निग्लिजिबल आहे. तो 0.01 आहे, म्हणजे खूपच निग्लिजिबल आहे, म्हणून ते अप्रॉक्सिमेटली इक्वल आहे. पण ते अप्रॉक्सिमेटली आहेत, टोटली इक्वल आहेत का? नाही आहेत. फरक काहीतरी आहे, पण फरक आहे त्याच्यामध्ये. तुम्ही ह्याच्यावरून सांगायचं की तो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल आहेत. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. येस.
Okay, sir. Okay. Okay. Any other? Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. Shall we go to the next? Okay. Next and the second last part of this chapter is the classification of the optical fiber. Basically, this classification is based on the propagation of light from one point to the second point. How was the propagation of light or the signal from one end of the fiber to the second end of the fiber? Depends on that propagation. There is the classification of the optical fiber. लाईट कोणत्या प्रकारे प्रोपॅगेट होते, कशी प्रोपॅगेट होते एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत त्या फायबरच्या, त्या प्रोपॅगेशन वरून ह्या ऑप्टिकल फायबरचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर्स. फर्स्ट वन इज द सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर and the second one is the multi-mode optical fiber. What is the single mode optical fiber? Single mode optical fiber मध्ये काय आहे, त्याला आपण म्हणतो SMF, that is the single mode fiber. Okay, here there is the three figures A, B, C. Figure A shows the refractive index profile. Refractive index profile. Figure B shows cross-sectional view of the optical fiber, and the figure C shows the side view of the optical fiber. Okay, figure A shows the refractive index profile means याच्यामध्ये आपल्याला काय ऑब्झर्व होते हो, इथे स्टेप्स आहेत, डिफरंट स्टेप्स आहेत आणि काय सांगितले त्या स्टेप्सला आपण N1 आणि N2 म्हणतोय. N1 काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, कशाचा आहे, कोर रिजनचा आहे. N2 काय आहे तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, कशाचा आहे तुमच्या क्लॅडिंग रिजनचा आहे. बघा आता जो इनर मोस्ट रिजन आहे त्याला आपण कसला रिजन म्हणतो, कोर रिजन, म्हणजे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा N1 आहे. म्हणजे तुम्ही इतर हाई लाईन ड्रॉ करणार असे, या रिजनचा तुमचा तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे कोर रिजनचा. सेकंड रिजन कोणता आहे तुमचा, क्लॅडिंग रिजन आहे की ज्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुमचा N2 आहे. हे आपण अशी ऍक्च्युली फिगर ड्रॉ केली पाहिजे की इथून आपल्याला क्लिअरली ऑब्झर्व होईल की हा जो रिजन आहे हा तुमचा कोर रिजन आहे आणि त्याचा तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आहे. हा जो सेकंड N1 च्या सराउंडेडला आहे, जो तुमचा रिजन आहे कोर रिजनच्या सराउंडेडला, त्याला आपण म्हणतो क्लॅडिंग रिजन आणि त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा काय तुमचा N2 आहे. बघा जेव्हा आपण रिजन चेंज करतो कोर रिजन टू क्लॅडिंग रिजन, तिथं इमिडिएटली काय व्हॅरी होतो, स्टेप येते, म्हणजे तिथं तुमचा इमिडिएटली एक रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हॅरी होतोय, चेंज होतोय. म्हणजे हेच सांगितलेलं आहे तिथं प्रोफाइल मध्ये. पहिला रिजन आहे कोर रिजन, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1, दुसरा रिजन क्लॅडिंग रिजन, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2. ओके, आता व्हॉट इज द स्टेटमेंट, इन अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर इट हॅज व्हेरी फाईन thin core of uniform refractive index. Okay, see here sentence is very important. Uniform refractive index, ह्या कोर रिजनचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो कसा आहे, युनिफॉर्म आहे. कोर रिजनच्या कोणत्याही पॉइंट मध्ये गेला तर तिथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सेमच भेटेल आपल्याला, डिफरंट नाहीये. ऑफ हायर व्हॅल्यू विच इज सराउंडेड बाय द क्लॅडिंग ऑफ लोअर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. त्या कोर रिजनच्या भोवती कोणता आहे रिजन, तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे आणि त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा लोअर आहे. कशापेक्षा, तर या कोर रिजनच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पेक्षा. मग ह्याला सिंगल मोड का म्हणतात, याच्या मागचं काय रिजन आहे, सिंगल मोड इथं आहे बघा इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. लाईट ट्रॅव्हल्स इन अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर अलॉंग अ सिंगल पाथ. एकाच पाथ मधून लाईट ट्रॅव्हल होते, ती कुठून होते, सियर इन दिस फिगर. हा जो फायबरचा ऍक्सिस आहे ना, या ऍक्सिस मधूनच लाईट ट्रॅव्हल होते, या ऍक्सिस मधूनच तुमची लाईट काय होते, ट्रॅव्हल होते. त्याच्यामुळे काय म्हणतो आपण की देर इज द सिंगल पाथ दॅट इज अलॉंग द ऍक्सिस, that is along the axis. That's why we call this is the single mode optical fiber, that is the SMF. So it has zero order mode for SMF, both delta, that is the
fractional refractive index change and Na means numerical aperture are very small. The values of delta and the Na are very small. So delta is equal to the 0.002. जो तुमचा डेल्टा असेल तो किती असेल तुमचा 0.002. म्हणजे जो फ्रॅक्शनल डिफरन्स आहे N1 आणि N2 मधला तो तुमचा किती असेल 0.002 असेल. आता याच्यावरती तुम्हाला काय एमसीक्यू विचारला जाईल तर हा जो सिंगल मोड फायबर आहे याचा पाथ कसा असेल तो तुमचा असेल सिंगल मोड असेल किंवा सिंगल पाथ असेल. अलॉंग कशाच्या अलॉंग असेल ऍक्सिसच्या अलॉंग असेल. आता इथे एक सांगितलं आहे बघा इट हॅज झिरो ऑर्डर मोड. झिरो ऑर्डर मोड म्हणजे कसे असेल झिरो ऑर्डर मोड म्हणजे कसं असेल येस ओके. जेव्हा आपण ऍक्सेप्टन्स अँगलचं डेरिव्हेशनच्या वेळेस जी फिगर ड्रॉ केली त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणलो होतो की एक लाईट जर जेव्हा एंटर होती तेव्हा कोर आणि क्लॅडिंगच्या इंटरफेस वरती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करून पुन्हा कोर रिजन मध्ये येते. अदर साइडला पुन्हा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाईक दिस प्रोपॅगेट होत असते. आता इथं लाईटचा काहीतरी पाथ आहे काहीतरी मोड आहे म्हणून इथं आपल्याला झिरो मोड म्हणता येतो का नाहीये. इथं काहीतरी सिंगल मोड म्हणता येईल किंवा काहीतरी तिथून आपली लाईट त्या पाथ थ्रू जाते. ऍक्सिस मधून जात होती का यस जात होती पण ऍक्सिस बरोबरच झिगझॅग पॅटर्न मोड मध्ये सुद्धा जात होती. म्हणजे याच्यामध्ये झिगझॅग पॅटर्न येतोय का नाहीये. दॅट्स वाय हिअर वी कॅन से झिरो मोड और झिरो ऑर्डर मोड. Okay, what is the second type? Second type is the multi-mode fiber. Okay, again this multi-mode fiber is divided in two types. The first one is the step index optical fiber and the second one is the graded index optical fiber. स्टेप हा वर्ड तुम्ही कुठे यूज करत असता. स्टेप्स आहेत असं कुठं म्हणता तुम्ही काय आहेत स्टेप्स मीन्स तुमच्या घरामध्ये स्टेप्स आहेत का हो कुठे. येस मी ऑडिबल Yes, sir. हा कुठे असते स्टेप्स त्या स्टेप्स म्हणजे काय. अरे तुम्ही सर्वजण यूज करताय स्टेप्स. हा शब्दशः जर विचार केला तर खूप सोपं आहे हे. स्टेप्स कुठे असते पायऱ्या बरोबर आहे. मग जर का मला सांगा मी सांगितलं की तुमची ऑप्टिकल फायबरचं जो लाईट आहे ती या पॅटर्न मध्ये जाते. हे पायऱ्यासारखं तुम्हाला ऑब्झर्व होते का पायऱ्यासारखं दिसतंय का दिसतंय. हा म्हणजे इथं बघा या फिगर मध्ये जर का बघितलं असं तर हे पायऱ्यासारखं तुम्हाला दिसतंय का स्टेप्स सारखं दिसतंय. येस त्याला आपण काय म्हणतो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर. आणि जे दुसरं आहे ते ग्रेडेड इंडेक्स आहे. ग्रेडेड म्हणजे इथं स्टेप्स तुम्हाला दिसतात का असं स्मूथ पॅटर्न मध्ये दिसतं. इथं कसं आहे इथं स्मूथ पॅटर्न मध्ये आहे. स्टेप्स पायऱ्यांसारखं दिसतंय का ऑब्झर्व होतंय का नाही स्मूथ आहे म्हणजे इथं काय आहे ग्रेडेड आहे. ओके ठीक आहे बघूयात आपण इथं का स्टेप्स सारखं येत नाही आणि इथं का स्टेप सारखं आपल्याला ऑब्झर्व होत आहे. तर हे तर तुम्हाला माहिती आहे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर का होते तर ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके ठीक आहे. सी मल्टी मोड ऑप्टिकल फायबर अगेन क्लासिफाय इन द two types. First one is the step index optical fiber and the second one is the graded index optical fiber. What is the difference between the step index optical fiber and the graded index optical fiber? या दोन्ही मध्ये इम्पॉर्टंट जो डिफरन्स आहे काय आहे इम्पॉर्टंट डिफरन्स युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. काय डिफरन्स आहे तो तुमचा युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन. कोर रिजनचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वरती हे डिपेंड्स आहे स्टेप इंडेक्स आणि ग्रेडेड इंडेक्स. ओके ठीक आहे. सी द मल्टीमोड फायबर आर further distinguished on the basis of the index profile.
The index profile of an multimode fiber can be either a step index type or a graded index type. So the index profile of a single mode fiber is usually a step index type. Okay, see here. Figure A shows the refractive index profile. Figure B shows the cross-sectional view of the fiber, and the figure C shows the side view of the optical fiber. Again, already we are discussed in the step single mode optical fiber. त्याच्यामध्ये सिंगल मोड मध्ये काय सांगितलं की हे पहिली जी आहे स्टेप त्याच्यामध्ये आपण सांगतोय दिस इज द कोर रिजन हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1. Second region we call this is the cladding region having the refractive index N2. So the core region having the refractive index N1, refractive index of the core region is uniform. या स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर मध्ये तुमच्या कोर रिजनचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो कसा आहे युनिफॉर्म आहे. बट इन ग्रेडेड इंडेक्स या दुसऱ्या टाइप मध्ये हा तुमचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आहे कोर रिजनचा तो युनिफॉर्म आहे का नाही, तो नॉन युनिफॉर्म आहे. सो इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर द core has uniform refractive index that is the N1 and cladding has also uniform refractive index that is the N2. दोन रिजन आहेत त्या दोन्हींचे सुद्धा जे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत ते कसे आहेत, हे युनिफॉर्म आहेत. यू नो द N1 is greater than the N2. सो ओके, याचा काही रोल घेऊ नका. A and B the refractive index profile is okay, no, okay. Please see the figure second, figure B. As shown in the figure B, the path of the rays in a step index profile, there are two rays entering at the different angles of the incidence with the axis. Okay, see here. जेव्हा आपण स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर म्हणतो तेव्हा जेव्हा पहिली जर रे तुमची इथून एंटर झाली तर या झिगझॅग पॅटर्न थ्रू म्हणजे या स्टेप लाईक तुमची प्रोपॅगेट होती 1 एंड टू सेकंड एंड. सपोज देर इज द सेकंड लाईट, सेकंड इन्सिडेंट रे एंटर्स इन द फायबर, तिचा पाथ सुद्धा कसा असेल, डिफरंट असेल आणि ती सुद्धा या झिगझॅग पॅटर्न थ्रू स्टेप सारखी प्रोपॅगेट होईल 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. मग आता मला सांगा जर हे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर असेल तर याच्यामधून लाईटच्या रे किंवा सिग्नल्स एक पास होतील का नंबर ऑफ सिग्नल्स पास होतील? आपण मल्टीमोड फायबर म्हणतोय मग एकच होईल का नंबर ऑफ होतील? नंबर ऑफ होतील कारण त्यांना पाथ्स हे डिफरंट असतील आणि ते एक नसतील, मोर दॅन 2, 3, 4 असे जास्त असतील. पण सिंगल मोड मध्ये पाथ फक्त एकच असेल आणि एकच रे एकच सिग्नल पास होईल. पण मल्टी मोड मध्ये काय होतील, नंबर ऑफ सिग्नल्स पास होतील, नंबर ऑफ लाईटच्या रे काय होतील, पास होतील. ते कोणत्या जर का स्टेप इंडेक्स आपण म्हणू तर त्या कोणत्या पॅटर्न मध्ये पास होतील, झिगझॅग पॅटर्न मध्ये पास होतील आणि लाईक स्टेप्स त्या स्टेप्स सारख्या ते पास होतील. सो दिस इज द स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर. आता मला सांगा स्टेप इंडेक्स मध्ये तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे ते कुठं होतंय, जेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होतोय तिथं तुमची लाईट काय होती, रे बेंड होते. पण जिथं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सारखाच आहे तिथं लाईट बेंड होती का? बेंड होती का तिथं? जिथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सारखा आहे तिथं लाईट बेंड होती का? नो. जेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हॅरी होतोय, चेंज होतोय तिथंच तुमची लाईट काय होते, बेंड होते. मग मला सांगा या ग्रेडेड इंडेक्स मध्ये जर का तुम्ही बघितलं इथं कर्वड आहे, स्ट्रेट नाहीये, म्हणजे इथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सेम असेल का डिफरंट असेल? डिफरंट असेल. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन इज नॉन युनिफॉर्म. तिथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नॉन युनिफॉर्म असल्यामुळं तिथं तुमची कंटिन्युअसली लाईट कशी होते, बेंड होते आणि तिथं काय होते, कर्वड लाईट येते. म्हणजे तो तिथला कोर रिजन कसा असेल? सपोज वी कन्सिडर दिस इज द कोर रिजन. हा तुमचा एक कोर रिजन आहे.
आणि हा कोरिजिनचा तुमचा काय आहे, सेंटर आहे. कोरिजिनचा काय आहे, तुमचा सेंटर आहे. मग या सेंटरच्या भोवती असे डिफरंट मटेरियलचे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स असतात. डिफरंट मटेरियलचे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स असतात. डिफरंट मटेरियलचे म्हणजे डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचे वेगवेगळे लेयर्स असतात. म्हणजे या सेंटरच्या भोवती हा तुमचा पहिला लेयर असेल, इथं तुमचा दुसरा लेयर असेल, इथं तुमचा तिसरा लेयर असेल. मग जसं जसं आपण ह्या सेंटर पासून अवे लांब जाऊ तसं तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत जातोय, व्हॅरी होत जातोय. तसं तसं काय होत जाते, तुमचं बदलत जाते. किंवा इथून हा जर तुमचा कोर रिजनचा बाउंड्रीचा एकदम लास्टचा लेअर असेल, त्या लेअर कडून जसं जसं तुम्ही या सेंटरकडे येत जाचाल तसं तसं तुमचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन, हा टोटल कसा आहे, तुमचा कोरच रिजन आहे. पण या कोर रिजन मध्ये पुन्हा असं वेगवेगळ्या मटेरियलचे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स असतील, सर्क्युलर लेयर्स असतील. आणि त्या लेअरचा प्रत्येक लेअरचं मटेरियल कसं असतं, वेगळं असतं. आणि त्या वेगळ्या मटेरियलचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा कसा असतो, डिफरंट असतो. मग कसं असते तो, जेव्हा आपण सेंटरकडे येऊ किंवा सेंटर पासून लांब जाऊ, आपण सेंटर पासून जसं जसं लांब जाऊ तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा काय होत जातो, डिक्रीज होत जातो. कसा होत जातो, डिक्रीज होत जातो. म्हणजे ह्या सेंटर पासून हा पहिला लेअर आहे, याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स समजा ए असेल. जर का आपण पहिल्या लेअर पासून दुसऱ्या लेअर पर्यंत गेलो, दुसऱ्या लेअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा जर समजा बी आहे असं म्हटलं, ह्या सेकंड लेअर पासून जर का आपण थर्ड लेअर पर्यंत गेलं, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सी आहे म्हटलं, तर काय असणार, ए इज ग्रेटर दॅन बी, बी इज ग्रेटर दॅन सी. मीन्स व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर, ह्या सेंटर पासून जसं जसं आपण अवे जाऊ, लांब लांब जात जाऊ, तसं तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत जाईल, व डिक्रीज होत जाईल. किंवा या सेंटरकडे जसं जसं जात जाऊ तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत जाईल, तुमचा इन्क्रीज होत जाईल. मग आता मला सांगा, जेव्हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होत असतो मटेरियलचा, तेव्हा तुमची लाईट बेंड होत असती का स्ट्रेट जात असती, काय होत असती, बेंड होत असते, बरोबर आहे का नाही. मग आता सेंटर पासून लाईट आली, इथपर्यंत आली, इथून बेंड होणार, पुन्हा बेंड होणार, पुन्हा बेंड होणार, पुन्हा बेंड होणार. म्हणजे असं सर्क्युलर लाईट अशी बेंड होत जाईल, होत जाऊन तुमच्या तिथं ही लाईट अशी प्रोपॅगेट होत जातील. स्ट्रेट येणार का नाही, अशी बेंड होत जाईल. यालाच आपण काय म्हणणार, ग्रेडेड इंडेक्स. त्यालाच काय म्हणा आपण, ग्रेडेड इंडेक्स. ओके, सियर. In case of a graded index fiber, the core has non-uniform refractive index. कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा युनिफॉर्म नसतो, म्हणजे तो N1 नसतो, तर तो कसा असतो, नॉन युनिफॉर्म असतो. The index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. जसं जसं आपण सेंटर पासून कोर क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीकडे जात जाऊ तसं तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा डिक्रीज होत जाईल. द क्लॅडिंग हॅज अ युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, बट देर इज द सेकंड रिजन, दॅट इज द क्लॅडिंग रिजन. त्या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कसा आहे, युनिफॉर्म आहे. द refractive index profile of a graded index fiber is as shown in the figure A. या फिगर ए मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल सांगितलं आहे. हा जो N1 आहे तो टोटल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन, बट या N1 मध्ये पुन्हा हे ABCD हे वेगवेगळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत. सो फिगर बी shows it is clear that the light ray continuously bend and travels a periodic path along the axis. याच्यामधून जेव्हा तुमची लाईट रे प्रोपॅगेट होत असती वन पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, तेव्हा ती त्या कोर रिजन मधून कंटिन्युअसली बेंड होत असते. काय होत असते, कंटिन्युअसली बेंड होत असते आणि ट्रॅव्हल होत असते ऍज अ पिरियडिक पाथ अलॉंग द ऍक्सिस. So this is the graded index optical fiber. This is the graded index optical fiber. याच्यामध्ये तुम्हाला काय MCQ विचारला जातो की ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर मध्ये कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कसा असतो. तुमचा आन्सर काय असेल,
नॉन युनिफॉर्म असतो. कसा असतो तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर रिजन इन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर, इट इज अ नॉन युनिफॉर्म. ओके, इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? देन प्लीज आस्क मी. Yes. Yes. Okay. I have one question. Shall I ask? Yes, sir. Okay. माझा क्वेश्चन असा आहे की स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर मध्ये लाईटची रे हे कंटिन्युअसली बेंड का होत नाही? जेव्हा प्रोपॅगेट होत असते तेव्हा कंटिन्युअसली बेंड का होत नाही? कारण कोरिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि ग्रेडेड इंडेक्स मध्ये कंटिन्युअसली बेंड का होत असते? तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा नॉन युनिफॉर्म आहे. नॉन युनिफॉर्म आहे म्हणजे कोर रिजनचं स्ट्रक्चर कसं असतं? डिफरंट लेयर्स डिफरंट लेयर्स असतात, हॅव्हिंग डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस. डिफरंट लेयर्स असतात आणि त्या डिफरंट लेयर्सचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कसा असतो? डिफरंट असतो. आता अजून एक एमसीक्यू काय विचारला जातो? डिफरंट असतो म्हणजे व्हॅरी होताना तो सेंटर कडून आपण जसं अवे जाऊ, सेंटर पासून जसं जसं लांब जाऊ तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होतो? इन्क्रीज होतोय का डिक्रीज होतोय? डिक्रीज. Decrease. डिक्रीज होतोय. पण टुवर्ड्स सेंटर कडे गेलो तर तो काय होतो? Increase. इन्क्रीज होतो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे सेंटेन्स, हे वर्ड्स थोडेसे लक्षात राहू द्या, याच्यावरती 100% एमसीक्यू विचारला जातो. ओके, द सेकंड लास्ट पार्ट of this chapter, that is the advantages of optical fiber. Optical fiber च्या advantages काय काय आहेत? And the last point is the applications of the optical fiber. Okay, what are the advantages of the optical fiber? Information carrying capacity of the optical fiber is very high. या ऑप्टिकल फायबर थ्रू आपण जी इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करतो त्याची कॅपॅसिटी कशी असते? व्हेरी हाय ऍज कम्पेअर टू द वायर कम्युनिकेशन. ऍज कम्पेअर टू द वायर कम्युनिकेशन. ओके, ड्यू टू द लो वेट अँड स्मॉल साइज इट इज सुटेबल इन स्पेस अँड एरोनॉटिकल ऍप्लिकेशन्स. आता मला सांगा, जेव्हा तुम्ही एखादी ऑप्टिकल केबल घेता आणि एखादी दुसरी जनरल जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये जी केबल यूज करतो, दोन्हींचं जर वेट बघितलं आणि जर साईज बघितली तर याच्यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. ऑप्टिकल केबल जी तुम्ही लॅन यूज करता त्याचं वेट कसं असतं? स्मॉल असतं, कमी असतं, लो वेट असतं आणि साईज सुद्धा कशी असते? स्मॉल असते. त्याच्यामुळं ते स्पेसमध्ये आणि एरोनॉटिक मध्ये काय केलं जातं? जास्तीत जास्त यूज केलं जातं. इट हॅज लो कॉस्ट बिकॉज raw material of the optical fiber is a glass material which is available on the earth. या ज्या ऑप्टिकल फायबर साठी जे मटेरियल यूज केलं जातं त्याचं जे रॉ मटेरियल असतं ते असतं ग्लास, आणि ग्लासचं जे मटेरियल असतं ते आपल्याला एव्हरीवेअर कुठेही इझिली अवेलेबल होतंय. Okay, optical fiber are insulators, so they are free from sparking, short circuit and the leakage. असं कुठं कोणी ऐकलंय का की आपली ऑप्टिकल फायबर आहे आणि त्याला करंट बसलेला आहे किंवा तिथं कुठेतरी शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे, असं कोणी ऐकलंय का? नाहीये. जर तसं शॉर्ट सर्किट झालं तर काय होईल? तुम्हाला माहितीये का, आपण जे गुगल यूज करत असतो, याहू यूज करत असतो, हे जे आपण वेगवेगळे साईट यूज करत असतो त्याचे एक कुठेतरी स्टोरेज कॅपॅसिटीचं स्टोरेज असतं, माहितीये का तुम्हाला सर्वांना? ज्याला आपण सर्व्हर म्हणत असतो, माहितीये ना सर्वांना? सर्व्हर असते. येस, त्या सर्व्हर मध्ये हे ऑप्टिकल केबल यूज केली जाते का दुसऱ्या कोणत्या केबल्स यूज केले जाते? ही ऑप्टिकल केबल यूज केली जाते. मग असं कोणी ऐकलंय का असा एक मोठा सर्व्हर होता, तिथं लाईटचं स्पार्किंग झालं किंवा शॉर्ट सर्किट झालं त्यामुळे सगळी इन्फॉर्मेशन आहे ती लॉस्ट झाली? नाहीये.
ऑप्टिकल फायबर्स आर इन्सुलेटर्स, ते इन्सुलेटर्स आहेत, त्याच्यामुळे तिथं स्पार्किंग होत नाही, शॉर्ट सर्किट होत नाही किंवा लिकेज होत नाहीये. So it is not affected by the electromagnetic interference and radio frequency interference. Whatever ज्या काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज असते, त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा या ऑप्टिकल फायबर वरती काहीही इफेक्ट होत नाहीये. थ्रू द ऑप्टिकल फायबर्स क्रॉसटॉक पॉसिबिलिटी इज ग्रेटली रिड्युस्ड. क्रॉसटॉक आपण म्हणतो बघा, रॉंग नंबर लागला किंवा नाही, रॉंग नंबर आपल्या डायल करण्यावर नसतो, क्रॉस लिंकिंग झालं म्हणतो आपण. नंबर आपण ऍक्च्युली करेक्ट डायल करत असतो, पण कुठेतरी लिंकिंग हे दुसरीकडे लागत असतं. ह्या ऑप्टिकल फायबर थ्रू त्याची जी पॉसिबिलिटी आहे ती कमी झालेली आहे. सो दीज आर द some of the very important applications of the optical fiber in the field of the communication, So what are the applications of the optical fibers? It is used for the signaling purposes. So due to the high degree of the security and the privacy, fiber optics system are used in the defense services. As fiber communication has large bandwidth, the system is capable of handling a large number of channels. So fiber optic system is widely used in transmission of digital data generated by the computers. Again, these are the very important applications of the optical fiber in the field of the communications, So here your chapter optical fiber is over. याच्यामध्ये तुम्हाला ऍप्लिकेशन्स आणि ऍडव्हान्टेजेस मध्ये नाहीत, काय विचारणार नाहीत आय थिंक एमसीक्यू, आणि ऍप्लिकेशन्स मध्ये सुद्धा नाहीत, याच्यावरती सुद्धा एमसीक्यू नाही विचारणार. जर का थेरॉटिकल एक्झाम असेल तुमची थेरी एक्झाम की तुम्हाला इन प्रेझेन्स, त्यावेळेस तुम्हाला ऍडव्हान्टेजेस ओव्हर वायर कम्युनिकेशन ते विचारले जाऊ शकतात, किंवा ऍप्लिकेशन्स ऑफ ऑप्टिकल फायबर हे विचारले जाऊ शकतात. ओके, या होल चॅप्टर मध्ये कोणाला कुठं काय डाऊट असेल कोणत्या स्लाइड वरती तरी तुम्ही विचारू शकता. मी आज तुम्हाला लिंक, तुमची जी डायरी आहे टीचिंग डायरी, तिथं मी लिंक अपलोड करतो, त्याच्यामध्ये एमसीक्यू, पीपीटी, नोट्स या सर्व अपलोड करतो, तुम्ही तिथून कलेक्ट करू शकता. ओके, या स्लाइड वरती कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता, प्लीज चेक इट. Here, if any doubt in total internal reflection, please ask. Mode of propagation, acceptance angle, equation. Last equation is very important for your MCQ. Theta 0 is equal to sin inverse under root n1 square minus n2 square. Sir, Yes, hello sir. yes. Numerical aperture, sir. याचा डेरिवेशन प्रत्येक सांगतो. Yes, yes, definitely. मी जे ह्याच्यावरती लिहिलेलं आहे ते एकदा रब करतो आणि मी तुम्हाला डिस्कस करतो. Just 1 minute. Okay, my screen is visible. Yes, yes. Okay. Yes, sir. Okay, आता व्यवस्थित लक्ष द्या, बी केअरफुली. फर्स्ट वी डिफाइन द न्यूमेरिकल ॲपरेचर. न्यूमेरिकल ॲपरेचर इज साइन ऑफ ऍक्सेप्टन्स अँगल. जो आपला ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे त्याचा जो साइन आपण घेऊ तो म्हणजे काय झालं तुमचा न्यूमेरिकल ॲपरेचर. इन दिस डेफिनेशन इज एनी डाउट? आय थिंक नो डाउट. How we mathematically numerical aperture from the statement NA numerical aperture is equal to sine of
theta 0. Theta 0 is the acceptance angle. See here, theta 0 is the acceptance angle. Theta 0 is equal to sine inverse under root n1 square minus n2 square. Okay, numerical aperture is a sine of theta 0. We know the theta 0, that is the acceptance angle. So NA is equal to sine inverse into under root n1 square minus n2 square. Sine inverse into under root n1 square minus n2 square ही कशाची व्हॅल्यू आहे? कशाची व्हॅल्यू आहे? या थीटा 0 ची व्हॅल्यू आहे. बरोबर आहे? यस यस Yes, sir. यस. आता हा साइन इनवर्स कॅन्सल झाले. बरोबर? रिमेनिंग टर्म अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर, दॅट इज NA इज इक्वल टू अंडर रूट n1 square minus n2 square. You know the one mathematical formula as n1 square minus n2 square means a square minus b square. म्हणजे काय असतो तुमचा a plus b into a minus b. Can we write n1 square minus n2 square is equal to n1 plus n2 into n1 minus n2? हे लिहू शकेल आपण? Yes, sir. आता हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशनला डिवाइड करायचं. कशाने डिवाइड करायचं? ट्वाइस n1 आणि मल्टिप्लाय पण करायचं. कशानं? ट्वाइस n1. मग ह्या इक्वेशन मध्ये काय फरक पडते का? जर या इक्वेशनला मी 2n1 न डिवाइड केलं आणि 2n1 न मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन मध्ये काय फरक पडेल का? पडेल का फरक? नाही पडणार. आपण डिवाइड पण करतोय आणि मल्टिप्लाय पण करतोय ना, बरोबर आहे? सो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n1 मायनस आहे इथं करेक्ट करा, प्लस नाही इथं मायनस आहे. n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू ट्वाइस n1 इंटू ट्वाइस n1. आता बघा, आता याच्यामध्ये हा पहिलं इक्वेशन याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करा, याच्यावरती फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा. याच्यामध्ये आपण काय म्हणतोय की n1 आणि n2 हे अप्रॉक्सिमेटली नियरली इक्वल आहेत. कशावरून ते सांगतोय? तर फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज, डिफरन्स बिटवीन द टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस हा खूप खूप कमी आहे, म्हणून ते दोन्ही व्हॅल्यू सारख्या आहेत असं म्हणतोय आपण. म्हणून काय म्हणतोय की ह्या n2 च्या ठिकाणी मी तर पुन्हा इक्वेशन लिहितो, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2. तर याच्यामध्ये ह्या जर का n1 आणि n2 हे सारखे आहेत म्हटल्यानंतर मी या n2 ला काय म्हणतो की हा n1च म्हणतो, सारखे आहेत म्हणून. मग इथं काय झालं तुमचं? ट्वाइस n1 प्लस n1 म्हणजे काय झालं तुमचं? ट्वाइस n1. सियर n1 प्लस n1 म्हणजे काय झालं तुमचं इथं? ट्वाइस n1. मग हा 2 कॅन्सल झाला. काय राहिला? फक्त तुमच्याकडे n1 राहिला. आता ह्या दुसऱ्या टर्मकडे जावा तुम्ही. n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 म्हणजे काय? n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 इथं आहे बघा. n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 म्हणजे काय? तुमचा हा डेल्टा आहे. यस, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. मग मी ह्याला म्हटलं बघा, n1 मायनस n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू डेल्टा. ओके, आता पुढे काय राहिलं तुमच्या याच्या पुढे अजून? इंटू 2n1. इथली टर्म इथं मेन्शन करा, इंटू मल्टिप्लाय केलेलं इंटू 2n1. मग आता तुमच्याकडे काय 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 झालं? n1 डेल्टा 2n1 एवढ्या टर्म झाल्या. सो हियर n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू n1 इंटू n1 काय झालं? n1 चा स्क्वेअर झाला. सो 2n1 स्क्वेअर इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा. सो न्यूमेरिकल अपर्चर NA इज इक्वल टू n1 इंटू अंडर रूट 2 डेल्टा. काय अडचण आहे का आता? येस, आता मग चाल इथं n परत रूट कसं काय केलं बरोबर आहे का? येस, अरे बाळा थांब.
यस, इथं रूट आहे बघा वरती, इथं रूट आहे, अंडर रूट आहे बघा इथं. येस और नो? आपण इक्वेशन घेताना काय घेतलं होतं, n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर, पण रूट राहिलं होतं ना. मग जर का ते स्क्वेअर रूट टाकलं तर इथं काय होईल, त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन येईल का नाही काय? येस और नो? माझा आवाज येतोय काय तुम्हाला सर्वांना? येस सर. आता Yes, sir. इथं काय आता क्लिअर झालं का? Yes, sir. अजून एकदा रिपीट करू देत. येस. अरे बाळांनो नको काय सर. सर, लेक्चर चालू आहे, मी करतो 2 मिनिटात फोन. हा येस. इथं गोंधळून जाऊ नका, म्हणणार इथं काय केलं, इथं स्क्वेअर रूट आहे, फक्त आपण घेताना ऍजच्या ठिकाणी n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर घेतला, इथं रूट राहिला होता स्क्वेअर रूट. मग इथं जर स्क्वेअर रूट ऍड टाकला तर इथले टर्म चेंज होईल ना. ओके ठीक आहे, डन. ओके, आता Yes, इथं sir. बघा, इथं बघा कोणाला काय डाऊट. इथं फक्त सांगायचं एमसीक्यू याच्यात मधला काय, सिंगल पाथ असतो, याच्यावरती फक्त एकच एमसीक्यू आहे, सिंगल पाथ असतो किंवा अलॉंग द ऍक्सिस. इथं काय असणार तुमचा, युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, कोर रिजनचा युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो. इथं काय असतो, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा डिक्रीज होत असतो अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कोर कॅरिंग इंटरफेस, आणि नॉन युनिफॉर्म असतो. ओके, एवढे एमसीक्यू तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. Okay, so today we stop here. In the next lecture, we will discuss the MCQs based on this chapter and numericals. याच्यामध्ये आपल्याला काही फॉर्म्युले होत्या, त्या फॉर्म्युलेवरती आपण न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूया. थोडीशी अटेंडन्स फास्ट मध्ये द्या. थांबूयात आपण. Just one minute. Roll number 1. Roll number 1. Yes, sir. 2. 2. 3. Present. 4. 5. Present. 5. Present, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. 9. 10. Present, sir. 11. Yes, sir. 12. Yes, sir. 13. Present. 14. 14. 1 4. Quick fast. 15. Present. 16. Present. 17. Yes, sir. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. Okay, I request all, please write your roll number and name in chat box. Chat box Chat disable केली, sir. chat कसं काय बंद कसं करायचं ते, सेटिंग मधून होते. सेटिंग चॅट करा बरं, आता टाका बरं कोणतं चालेल सर. झाले. ओके ओके, फालतूगिरी कोणी काय टाकू नका, नाव आणि रोल नंबर टाका, त्याच्यामुळे असलं काय तर करते बंद. फास्ट टाका. डबल टाकू ना कोणी मित्राचं इकडे तिकडं.
Okay, over. I think over. So see you tomorrow. Bye.